बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आपका निशा इस्लामिक पर खैर मुक़द्दम है। आपके पसंदीदा प्रोग्राम दौलत नात को लेकर एक बार फिर मैं आपके हाजिर खिदमत हूँ, आपके रूबरू हूँ। मेरे साथ आज मौजूद है शहर हैदराबाद के मशहूर व मारूफ सनखान रसूल हबीब जाफर बिन मोहम्मद अल हबशी, जो कसीद बुर्द शरीफ जमात हबीब सालम अल हबशी महबूब नगर के रुकन है। कसीद बुर्द शरीफ जमात अल हबशी महबूब नगर ने यहाँ की महफिलों में मुनफरिद अंदाज में मौलाए कायनात की मनक़िबत के ज़रिए एक अपनी पहचान बनाई और उसके लिए जाने जाते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम उनसे कलाम भी समाअत करेंगे। तो नाज़रीन, आज हम आपके रूबरू आपका पसंदीदा प्रोग्राम दौलत नात लेकर एक बार फिर हाजिर खिदमत हैं। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिया जा रहा है, आप उस पर कॉल करके अपनी फरमाइशें दर्ज करा सकते हैं। इंशाअल्लाह हम मक़दूर कोशिश करेंगे कि आपकी तमाम फरमाइशें एक के बाद दिगरे आपके रूबरू पेश की जाती रहें। तो बढ़ते हैं हबीब जाफर बिन मोहम्मद अल हबशी की जानिब और समाअत करते हैं हमदिया कलाम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। याद आ गई जब अपनी खताएं, अश्कों में रस घोलती है फ़ज़ाएं। याद आ गई जब अपनी खताएं, अश्कों में रस घोलती है फ़ज़ाएं। रोया गिलाफे काबा पकड़ कर, रोया गिलाफे काबा पकड़ कर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफा ने। भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफा ने। ऐ संगे असवद तेरा मुक़द्दर, ऐ संगे असवद तेरा मुक़द्दर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। हबीब जाफर बिन मोहम्मद अल हबशी हमद बारी ताला काबे की रौनक, काबे का मंजर पेश कर रहे थे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार
ہم دولت نعت معنون کرتے ہیں کسی مرحوم کے نام پر یا کسی ایسی شخصیت کے نام پر جن کا عرس سے مبارک ہو، اولیاء اللہ کے نام پر آج کا یہ پروگرام ناظرین معنون ہے۔ ہم کیا انہیں خراج پیش کر سکتے ہیں؟ کسی نے کیا خوب کہا کہ تیرے در سے میت اٹھائی گئی ہے، یہ کیا کم سند ہے میرے مغفرت کی، یہ کیا کم سند ہے میری مغفرت کی، تیرے در سے میت اٹھائی گئی ہے۔ تو آج کا پروگرام دولت نعت معنون ہے ان حاجی اکرام کے نام پر جنہوں نے کعبۃ اللہ میں شہادت پائی۔ تو ناظرین آج دولت نعت معنون ہے ان حاجی اکرام کے نام پر جو شہید ہوئے اور ان بیماروں کے نام پر جو بیماری میں مبتلا ہیں۔ تو آج ہم دولت نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کے ذریعے یہی دعا کرتے ہیں کہ اے باری تعالی تیرے بندوں کو جو تو نے اپنے حرم میں اپنے پاس بلایا ہے انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ درجے نصیب فرما، اور جو بیمار ہے مولا انہیں شفائے کاملہ عاجلہ سے سرفراز فرما۔ تو ناظرین آج ہم پروگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں دولت نعت، اس کو آج معنون کر رہے ہیں دو چیزوں کے نام پر، ایک تو ان حاجی اصحاب کے نام پر جنہوں نے شہادت پائی، اور شہادت بھی ایسی کہ پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی نے کہا کہ یہ کیا کم سند ہے میری مغفرت کی، سند کے ساتھ انہوں نے شہادت پائی کہ یہ کیا کم سند ہے میری مغفرت کی، تیرے در سے میت اٹھائی گئی ہے۔ تو ناظرین ان کی میت دنیا والوں نے دیکھا کہ ان حاجی اکرام کی میت کو کھانا دینے والوں میں خود سعودی شاہ بھی موجود تھے۔ تو یہ کیا کم سند ہے میری مغفرت کی، تیرے در سے میت اٹھائی گئی ہے۔ آج کا پروگرام دولت نعت اسی عنوان پر معنون رہے گا۔ تو ہم بڑھتے ہیں پھر ایک بار حبیب جعفر صاحب کی جانب اور ان سے سماعت فرماتے ہیں نعت شریف۔ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دیکھ خدا کو جان کی قیمت خرید لی، دیکھ خدا کو جان کی قیمت خرید لی، ہے عاشق رسول نے جنت خرید لی، اور آقا نے اپنی زندگی غربت میں کاٹ کر، آقا نے اپنی زندگی غربت میں کاٹ کر دنیا کے ہر غریب کی غربت خرید لی، سر دے کے راہ حق میں شہادت خرید لی،
سر دے کے راہ حق نے شہادت خرید لی نانا کی دو ساسوں نے امت خرید لی نانا کی دو نواسوں نے امت خرید لی اور صوبہ جسے زبیدہ بی بی نے جنت خرید لی اور مشہور کر دیا مجھے آقا کی نعت نے مشہور کر دیا مجھے آقا کی نعت نے میں نے نبی کی نعت سے شہرت خرید لی میں نے نبی کی نعت سے شہرت خرید لی دیکھ خدا کو جان کی قیمت خرید لی سبحان اللہ دے کر خدا کو جان کی قیمت خرید لی ناظرین ہم بڑھتے ہیں پہلے کالر کی جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں شاہی نگر سے بات کر رہا ہوں جی فرمائیے آپ کا سوال کیا یہ میرے کو ماں تیرے دودھ کا قرض جی ماں تیرے دودھ کا قرض کیسے ادا ہوگا وہ نہ تھے نا جی 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 فرمائیے میں کہہ رہا ہوں نا آپ کو جی جی کہ ماں تیرے دودھ کا حق کیسے ادا ہوگا وہ اچھا اچھا ہاں وہ نعت شریف میں نظم ہے انشاءاللہ تعالی وہ نظم ہم آپ کی اور کوئی دیگر فرمائش نعت میں جی نعت شریف کی اور کوئی فرمائش آپ کی مزید نہیں انشاءاللہ یہ سنا دیے تو مہربانی ہوگی ٹھیک ہے شکریہ کال کرنے کا آپ نے نظم کہا ماں تیرے دودھ کا قرض ہم سے ادا کیا ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے آپ کی فرمائش پوری کرنے کے ناظرین جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ حبیب جعفر بن محمد الحبشی صاحب نے نعت شریف پیش کی کہ نانا کے دو نواسوں نے امت خرید لی کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ نہ پوچھ کیسے کوئی شہ مشرقین بنا نہ پوچھ کیسے کوئی شہ مشرقین بنا بشر کا حسن عقیدت کا زیب و زین بنا علی کا خون لعاب رسول شیر بطول علی کا خون لعاب رسول شیر بطول ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا اور آپ نے فرمایا کہ جس سے زبیدہ بی بی نے جنت خرید لی تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ حضرت بہلول دانا کے اوپر
یہ واقعہ ہے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی، ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی، بلندی آسماں کی بھی انہیں پستی نظر آئی، کبھی بہلول نے بیچی کبھی ہر نے خریدی ہے، کبھی بہلول نے بیچی کبھی ہر نے خریدی ہے، خداوندہ تیری جنت بڑی سستی نظر آئی، خداوندہ تیری جنت بڑی سستی نظر آئی۔ تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نشا اسلامک پر آپ کا پسندیدہ پروگرام دولت نعت۔ میں آپ کا میزبان حبیب محمد بن عبداللہ رفیع ایک بار پھر یہ پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ انشاءاللہ تعالی حبیب جعفر بن محمد الحبشی کے علاوہ آپ کے پسندیدہ ناظم محمد سلمان خان کے علاوہ شہر حیدرآباد کے مشہور و معروف ثناخوان رسول حبیب علی بن حسن رفیع صاحب و ڈاکٹر شیخ داؤد قادری ابوالعلائی صاحب کے علاوہ ڈائریکٹر نشا اسلامک مرزا کریم بیگ صاحب بھی نعت شریف پیش کریں گے۔ ٹی اسکرین پر جو نمبر دیا جا رہا ہے آپ اس پر کال کر کے اپنی فرمائشیں درج کرا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جیسے پہلی فرمائش آئی تھی ہم کوشش کریں گے کہ وہ نظم کو اختتام میں پیش کیا جائے، کیونکہ ابھی نعت کا پروگرام چل رہا ہے۔ ماں تیرے دودھ کا قرض ہم سے ادا کیا ہوگا، انشاءاللہ تعالی ہم پوری حد المقدور کوشش کریں گے کہ اختتام میں یہ نظم پیش کی جائے۔ ہم بڑھتے ہیں حبیب جعفر صاحب کی جانب اور سماعت کرتے ہیں ایک بار پھر نعت بحضور سرور کائنات۔ نبی سے آنا سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی، یاد رہی نا جنت ہم کو، جنت ہی کچھ ایسی تھی، تکتے رہے جیسے بھی حشر میں ان کے چہرے کو، تکتے رہے جیسے بھی حشر میں ان کے چہرے کو، جب پوچھا تو کہنے لگے وہ صورت بھی کچھ ایسی تھی، جب پوچھا تو کہنے لگے وہ صورت بھی کچھ ایسی تھی، اور پاس بلایا پاس بٹھایا، جلوہ دکھایا خالق نے، پاس بلایا جلوہ دکھایا خالق نے، یہ تو آخر ہونا ہی تھا، چاہت بھی کچھ ایسی تھی، جب پوچھا لوگوں نے علی سے سورج کیوں واپس لوٹا، جب پوچھا لوگوں نے علی سے سورج
ऐसी थी। और खबर में हाकिम जब पहुँचे तो हंस के लकीरों ने देखा। खबर में हाकिम जब पहुँचे तो हंस के लकीरों ने देखा। क्यों ना फरिश्ते प्यार से मिलते, निस्बत भी कुछ ऐसी थी। याद रही ना जन्नत हमको, जन्नत भी कुछ ऐसी थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हबीब जाफर बिन मोहम्मद अल हबशी रुकन है कसीद बुर्द शरीफ जमात हबीब सालम अल हबशी महबूब नगर के, जो कम अरसे में शहर हैदराबाद में अपने मुनफरिद अंदाज में मनक़िबत मौलाए कायनात व दिगर नातिया कलाम ख़ास तौर पर अल्लामा इक़बाल के कलाम से बहुत मशहूर हुए, बहुत नाम कमाया। नाज़रीन, आज दौलत-ए-नात हम आपकी खिदमत में जो लेकर हाजिर हैं उसे हमने मानवन किया है उन हाजी इकराम के नाम पर जो हरम में गुज़िश्ता रोज शहीद हुए। तो एक बार फिर हमारी यही कोशिश है कि आज के प्रोग्राम को हम उन हाजी इकराम के नाम पर मानवन करते हुए यही कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह उन्हें सनद मिली है मग़फ़िरत की, तो उनके नाम के जरिए, निस्बत के जरिए, उसी निस्बतों के जरिए हमें भी वो सनद मिल जाए। बाज़ लोग, मेरे कई अजीज़ों ने लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह शहर हैदराबाद के या हिंदुस्तान के हाजी उस हादसे में, उस सानहे में शहीद होने से बच गए। तो मैंने कहा कि ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दानिश में नाज़रीन वो अल्हम्दुलिल्लाह कहने का मुकाम नहीं है, क्योंकि जो शहीद हुए, जो रब्बे ताला के दरबार में शहीद हुए, मौत तो एक दिन आनी है, किसी भी मुकाम पर आ सकती है, किसी भी वक्त आ सकती है, लेकिन खुशकिस्मत है वो लोग जिन्हें हालत एहराम में मौत आई, या जिन्होंने काबे शरीफ में मताफ सफा व मरवा के दौरान, जहां एक बरगजीदा पैगंबर की वालिदा मुहतरमा ने दौड़ लगाई थी, उस मुकाम पर शहादत नसीब हुई। तो ये बड़े सादत, बड़े ही मंजिल व मर्तबे की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन मुक़द्दस अरवाह को अपने पास वहां से तलब किया। तो हमारी भी यही दुआ है, उनके नाम से आज के प्रोग्राम को मानवन करते हुए हम भी यही चाह रहे हैं कि उनके वसीले से हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत हो जाए, और जो बीमार हैं उन्हें अल्लाह तबारक व तआला शिफाए कामिला आजिला से सरफराज फरमाए। पीर नसीरुद्दीन नसीर गोलड़वी ने क्या खूब कहा कि मैं हूं बेकस, तेरा शेवा है सहारा देना। मैं हूं बेकस, तेरा शेवा है सहारा देना। मैं हूं बीमार, तेरा काम है अच्छा करना। मैं हूं बीमार, तेरा काम है अच्छा करना। तो आज का ये प्रोग्राम मानवन है बीमारों के नाम पर भी कि उन्हें अल्लाह तबारक व तआला सेहत कामिला आजिला से सरफराज फरमाए। नाज़रीन, हबीब जाफर बिन मोहम्मद अल हबशी को आप समाअत फरमा रहे हैं। इंशाअल्लाह आगे शहर हैदराबाद के मशहूर व मारूफ सनाखान रसूल हबीब अली बिन हसन रफ़ी साहब को भी आप समाअत करेंगे इंशाअल्लाह अजीज चंद ही लम्हात में। तो हम फिर एक बार बढ़ते हैं हबीब साहब की जानिब और उनसे समाअत फरमाते हैं नातिया कलाम। मौत सरकार की पढ़ता हूँ मैं, मौत सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में
میرے رحمت ہوگی، ایک پیارا وسیلہ ہے میرا، رنج غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی، اور یہ سنا ہے خوف نہ رکھنا اے دل، خبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی، حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، حشر کا دن بھی عجب والا ہوگا، زلف لہرات وہ جب آئیں گی میرے پیارے نبی، زلف لہرات وہ جب آئیں گی، پھر قیامت میں بھی خبر کی قیامت ہوگی، میرا دامن تو گناہوں سے بھرا ہے، ایک سہارا ہے کہ میں ان کا ہوں، اسی نسبت سے سرے حشر شفاعت ہوگی، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج غم بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، حبیب جعفر بن محمد الحبشی صاحب، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی، اور الطاف صاحب مکہ نعت شریف مختے میں آپ نے فرمایا کہ میرا دامن تو گناہوں سے بھرا ہے الطاف، ایک سہارا ہے کہ میں تیرا ہوں، اسی نسبت سے سر حشر شفاعت ہوگی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ مفسر قرآن حضرت معز الدین قادری ملتانی صاحب کے فرزند حضرت سعید صاحب فرماتے تھے کہ الہی آسیم استغفر اللہ، تو فریاد رس الحمدللہ،
न दारेम हेच गो न तो शेरा बजुज ला तखनतु मिर रहमतिल्लाह, बजुज ला तखनतु मिर रहमतिल्लाह। तो क्या खूब कहा शायर ने कि अल्लाह की रहमत के सिवा कोई चीज नहीं है। तो आज का ये प्रोग्राम भी रहमतुल लिल आलमीन का है। इसी प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ नात खां सना खान रसूल को आपके रूबरू पेश करते हैं। शहर हैदराबाद के एक और मशहूर व मारूफ आपके हर दिल अजीज नाजिम मोहम्मद सलमान खान भी हमारी फहरिस्त में मौजूद है। इंशाअल्लाह आप आगे भी उनसे कलाम समात करेंगे। नाजरीन, आप समात कर रहे थे हबीब जाफर बिन मोहम्मद अल हबशी साहब को, जो कसीदे बुर्द शरीफ जमात हबीब सालम अल हबशी महबूब नगर के रुकन है। और ये हमारी खुशकिस्मती की बात है कि मशहूर कसीदे बुर्द शरीफ की जमात के अरकान हमारी दौलत नात में आकर आपके रूबरू सनाखानी का शर्फ हासिल करते हुए हमारे भी रूह को मुनव्वर करते हैं। जनाब मोहम्मद सलमान खान साहब का ताल्लुक जमात नूर मोहम्मदी कसीदे बुर्द शरीफ जमात नूर मोहम्मदी बारकत से हैं और हम इंशाअल्लाह ताला उनसे कलाम समात करेंगे। स्क्रीन पर जो नंबर दिया जा रहा है नाजरीन, आप उस पर कॉल करके अपनी फरमाइशें दर्ज करवा सकते हैं। आपके रूबरू इंशाअल्लाहुल अजीज जनाब मोहम्मद सलमान खान साहब मुनफरिद अंदाज में कलाम पेश करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम उनका खैर मकदम करते हुए उनसे आइए समात करते हैं मोहम्मद सलमान खान साहब से नातिया कलाम। मुझे कौन दीने की बजाती है, याद जुबे मुझे कौन दीने की बजाती है। सांस लेता सांस लेता सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है। सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है। दारे हश्र में ये कहे कि मुझे बख्श दिया, दारे हश्र में ये कहे कि मुझे बख्श दिया कि खूब तुझे को मेरे प्यारे की सनाती है। खूब तुझे को मेरे प्यारे की सनाती है। मोहम्मद के गुलामों का गुलाम हो, गुलाम मोहम्मद के गुलामों का गुलाम हो, मोहम्मद के गुलामों का गुलाम खाक
خاک کو بچھنے کی ادا آتی ہے، خاک کو بچھنے کی ادا آتی ہے، یاد جب مجھے کو مدینے کی فضا آتی ہے، فرش پر ہوتا ہے جب ذکر رسول اکرم، فرش پر ہوتا ہے جب ذکر رسول اکرم، عرش حق سے بھی درودوں کی صدا آتی ہے، عرش حق سے بھی درودوں کی صدا آتی ہے، سانس لیتا سانس لیتا تو جنت کی ہوا آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ محمد سلمان خان ناظرین دولت نات جو جمعرات کی شب آپ کی خدمت میں یہ پروگرام لے کر حاضر ہوتے ہیں، نعت شہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام دولت نات نشا اسلامک پر۔ ہم بڑھتے ہیں ایک اور کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعادت نگر سے شاہ نواز بات کر رہا ہوں۔ جی شاہ نواز صاحب، میں نے آج آپ کو آپ کا نام جانتے ہوئے بھی تھوڑا موقع دیا۔ جی شاہ نواز صاحب۔ جی جزاک اللہ خیر۔ جی خیر مقدم ہے آپ کا تاخیر سے۔ جی ہاں، فون میں بیلنس نہیں تھا، ابھی میں نے ریچارج کیا۔ نہیں جزاک اللہ، آپ کے آواز سننے کے ہم منتظر رہتے ہیں شاہ نواز صاحب۔ بے شک بے شک۔ جی شاہ نواز صاحب، آپ کی فرمائش۔ جی میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے آج دولت نات صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام ایک خصوصی موقع پر حرمین شریفن میں جو ہمارے مسلم بھائی بہن شہید ہوئے ہیں، آج ان کے نام پر اور ان کے اصال ثواب کے طور پر دولت نات صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا ہے، یہ بہت بڑی ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، تاریخ کی بات ہے۔ جی شکریہ۔ جی بے شک بے شک۔ جی نعت شریف میں میری فرمائش ہے، جی دربار محمد کا کرینہ ہمیں دے دو، سارا جہاں لے لو مدینہ ہمیں دے دو۔ جی اور دوسری؟ جی مرزا کریم بیگ صاحب سے ہماری خصوصی فرمائش ہے ٹھمکی کے لیے۔ جی میری سکی گھر آئے اور محمد، ہاں میری سکی گھر آئے۔ مزید نعت شریف میں میری فرمائش ہے، جی ہند میں میرا مشکل ہے جینا، مجھ کو بلوا لو شاہ مدینہ۔ جی انشاءاللہ العزیز، جی انشاءاللہ ایک کے بعد دیگر ہم کوشش کریں گے شاہ نواز صاحب آپ کی تمام فرمائشیں پوری کی جائے۔ جی جزاک اللہ۔ کال کرنے کے لیے شکریہ۔ جی ناظرین، یہ تھے ہمارے وہ ناظر جو ہر بار کال کر کر ہماری ہمت افزائی فرماتے ہیں، سعادت نگر سے شاہ نواز صاحب، جن کی آواز، جن کی سماعت ہمارے کانوں کے لیے آشنا ہے، جن کی آواز کے ذریعے ہی ہم پہچان لیتے ہیں کہ مخاطب کون ہے۔ اتنی بار انہوں نے کال کر کے ہماری ہمت افزائی کی ہے کہ آپ کی سماعت ہماری کانوں میں رچ بس گئی ہے۔ تو ایسے ہی ناظرین کے ذریعے کسی بھی چینل کی مقبولیت کے لیے ایسے ہی ناظرین ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ہم شکر گزار ہے شاہ نواز صاحب جیسے ہمارے ناظر کا۔ ناظرین بڑھتے ہیں اور کالر کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غالباً لائن ڈراپ ہو گئی، آپ نے فرمائشیں 3 کی ہے، ہم انشاءاللہ تعالی ایک کے بعد دیگر ایک اور فرمائش نظم کی آئی تھی، ماں تیرے دودھ کا قرض ہم سے ادا کیا ہوگا، انشاءاللہ وہ بھی ہم
पेश करने की सादत हासिल करेंगे। जैसा कि शाहनवाज साहब ने कहा और आपने भी समाअत फरमाया कि आज का प्रोग्राम दौलत नात मानवन है उन हाजी इकराम के नाम जिन्होंने हरम शरीफ में अपने मुक़द्दस अरवाह अपने मौला के सुबुद की। मौला ने उन्हें उस मुकाम से तलब किया, उन मुक़द्दस अरवाह को जिन्होंने हरम शरीफ में शहादत का शर्फ मिला, तो उनके नाम मानवन करते हुए हमारी यही कोशिश है, उनसे मंसूब करते हुए कि ये क्या कम सनद है मेरी मग़फ़िरत की, तेरे दर से मैयत उठाई गई है। बढ़ते हैं नाज़रीन एक और कॉलर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं अबुल मोहसिन बोल रहा हूँ। जी, फरमाइए मोहसिन साहब। मुमताज बाग से। जी, कोई अच्छे से एक नात सुनाइए, मुझे भी एक ख्वाहिश है कि जी आपके प्रोग्राम का भी इस वक्त देख रहा हूँ। जी जी जरूर जरूर इंशाअल्लाह ताला हबीब मोहसिन साहब आपकी फरमाइश जरूर पूरी की जाएगी इंशाअल्लाह। शुक्रिया कॉल करने का। तो नाज़रीन बढ़ते हैं हबीब मोहसिन साहब की फरमाइश ही लेकर कोई अच्छी नात। तो मैं भी चाहूंगा कि नाज़रीन हम बढ़ते हैं एक और कॉलर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? सिकुरा मास्टर से बात कर। जी फरमाइए, फरमाइश क्या है आपकी? वो आए इधर भी कमली कांधी पे डालकर। वो आए इधर भी कमली कांधे पे डालकर इंशाअल्लाह ताला। और दिगर मजीद फरमाइश आपकी? जी शुक्रिया। शुक्रिया कॉल करने का। मासाब टहन अवैसी पुरे से आपने कॉल किया था। वो आए इधर भी कमली कांधे पे डालकर, सदक़े में जाऊं रे आमिना के लाल के। मशहूर नाज़रीन ये कलाम जो महमूद साहब ने पेश किया था बस्ती बारकस में ही 22 तारीख की महफिल को, गालिबन माह रमजानुल मुबारक में सबसे पहली बार इन्होंने ये कलाम महमूद साहब ने अम्मे मुहतरम हबीब हसन बिन यूसुफ रफ़ी साहब के मकान पर ये कलाम पेश किया था 22 रमजानुल मुबारक को। उसके बाद शहर हैदराबाद की फिजाओं में ये कलाम गूंज उठा। तो वो आए इधर भी मरहूम महमूद भाई अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आपका ये कलाम बहुत मकबूल हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हबीब पाक की सनाखानी की वजह से उन्हें ये शोहरत बख्शी। तो नाज़रीन आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम दौलत नात, जो आज मानवन है उन हाजी इकराम के नाम जिन्हें सनद मिली मग़फ़िरत की, जो हरम में अपने मौला पाक के पास उनकी मुक़द्दस अरवाह ने आखिरी सफ़र शुरू किया, जिन नाज़रीन उन्हें ये क्या कम वो कि आज दुनिया के बादशाह भी उन्हें कांधा देने को अपना फ़ख्र समझते हैं। तो हम उनके निस्बतों से उन मुकाम से यही दुआ कर दें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा खातिमा भी बखैर करे और हमें भी मग़फ़िरत की सनत की मौत आए। तो बढ़ते हैं आपके पसंदीदा नाज़िम मोहम्मद सलमान खान की जानिब और समाअत करते हैं। जैसा कि हबीब मोहसिन साहब मुमताज बाग से फरमाइश किए कि कोई पसंदीदा नात, तो मैं चाहता हूं कि मैं के बेविक़त व बेमाया हूं, तेरे कूचे में चला आया हूं। तो समाअत करते हैं मोहम्मद सलमान खान साहब से उनकी खुशगुलो आवाज में। तेरी महफिल में
تیری محفل میں چلا آج ہوں میں تیرا جیسے ایک گزارا جیسے ایک گزارا تیری محفل میں چلا تیرا پیکر کے ایک تیرا پیکر کے ایک جالیوں سے تجھے دیکھا جالیوں سے تجھے دیکھا یہ کہیں قوم ہی نہ ہو یہ کہیں قوم ہی نہ ہو مدینے سے پلٹ آیا میں مدینے سے پلٹ آیا تیری محفل میں چلا سبحان اللہ. محمد سلمان خان صاحب احمد ندیم قاسمی کا مشہور کلام میں کہ بے وقات و بے مایا ہوں تیری محفل میں چلایا ہوں آج ہوں میں تیرا دہلیز نشیں آج میں عرش کا ہم پایا ہوں. اور کیا خوبصورت شعر آپ نے مقطع میں کہا کہ یہ کہیں خامی ایمان ہی نہ ہو یہ کہیں خامی ایمان ہی نہ ہو
मैं मदीने से पलट आया हूँ। शायर के एहसासात देखिए कि मदीने मुनव्वरा से जिंदा लौट आना खामिए ईमान समझ रहे हैं। और आज का प्रोग्राम मानवन है उन हाजी इकराम के नाम पर जिन्होंने हरम शरीफ में अपनी अरवाह मुक़द्दसा को अपने परवरदिगार की पेश किया, अपनी जानों का नजराना हरम शरीफ में पेश किया। उनके नाम मंसूब करते हुए, मानवन करते हुए ये प्रोग्राम, हम यही कोशिश है, हमारी यही दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बीमारों को शिफाए कामिला आजिला से सरफराज फरमाते हुए हमारी मग़फ़िरत फरमाए, हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे असातिज़ाए किराम की मग़फ़िरत फरमा, तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा और हमें मौत दे तो हरम शरीफ में दे। मौत हर कोई मांगता है नाज़रीन, तो मदीने मुनव्वरा की मांगता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस शहर में आखिरी वक्त जब गुजरता है तो वो सनद याफ्ता हो जाता है, उसे मग़फ़िरत मिल जाती है। वजबत लहू शफात है करम का कुछ ठिकाना। ये पुकार हो रही थी कि सवाल करने वालों, अदीब रायपुरी ने कहा कि जो हाजी हज के बाद आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जाते हैं तो उन्हें यह नवीद दी जाती है कि ये पुकार हो रही थी कि सवाल करने वालों, कोई रह न जाए देखो जो तलब हो लेके जाना। वो मुकाम ऐसा है वहां से बेतलब बे मांगे मिलता है और इतना मिलता है कि दामन में समाया जाता नहीं। तो अहमद नदीम क़ासमी साहब का मैं के बेविक़तो माया हूँ, बेमाया हूँ, तेरे दर पे चलाया हूँ। अहमद नदीम क़ासमी साहब का एक और कलाम शोहराफाक कलाम जो डॉक्टर शेख दाऊद क़ादरी अबुल उलाई साहब मुनफरिद अंदाज में पेश करते हैं। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो अहमद नदीम क़ासमी साहब का वो कलाम एक बार और भी तैबा से फ़लस्तीन में आ, रास्ता देखती है मस्जिद अक़सा तेरा। कुछ नहीं मांगता शाह से ये शहदा इसकी दौलत है फकत नक्श कफे कुछ नहीं मांगता मुझको झुकने देता सहारा तेरा कुछ नहीं मांगता दस्तगीर
اگر ساتھ نہ ہوتا میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا کچھ نہیں مانگتا ایک اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا کچھ نہیں مانگتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر شیخ داؤد قادری ابوالعلائی صاحب احمد ندیم قاسمی کا شہر آفاق کلام. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا. لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا. میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا. اور تو بشر بھی ہے مگر فخر بشر بھی تو ہے، تو بشر بھی ہے مگر فخر بشر بھی تو ہے. مجھ کو تو یاد ہے بس اتنا سراپا تیرا، مجھ کو تو یاد ہے بس اتنا سراپا تیرا. اور میں تجھے عالم اشیاء میں بھی پا لیتا ہوں، میں تجھے عالم اشیاء میں بھی پا لیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ ہے عالم بالا تیرا، اور تجھ سے پہلے کا جو ماضی تھا ہزاروں کا صحیح. احمد ندیم قاسمی صاحب نے کہا کہ تجھ سے پہلے کا جو ماضی تھا ہزاروں کا صحیح، اب جو تا حشر کا فردہ ہے وہ تنہا تیرا، اب جو تا حشر کا فردہ ہے وہ تنہا تیرا. تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نشا اسلامک پر آپ کا پسندیدہ پروگرام دولت نعت، جو آج معنون ہے حاجی اکرام کے نام پر، جو سانحے میں کلیم کے سانحے میں شہید ہوئے. آپ بھی اپنے مرحومین کے نام پر دولت نعت کو اسپانسر کرنا چاہتے ہیں تو فون نمبر 9966977188 یا 9246200980 پر کال کر کے یا شخصی طور پر ڈائریکٹر نشا اسلامک مرزا کریم بیگ صاحب سے نشا اسلامک اسٹوڈیو واقع جمال بنڈا فاروق نگر بارکس حیدرآباد ملاقات کر کے دولت نعت کو اسپانسر کر سکتے ہیں. ناظرین، ہم لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے.